अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ला ज़िद्द लहु व ला निद्द लहु। व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना व हबीबना व हबीब रब्बिना सय्यदिना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सल्लम अब्दुहु व रसूलुहु। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदीन व उलमाए उम्मतिहिर रासिखीन व औलियाए मिल्लतिहिल कामिलीन अल मुकम्मिलीन अल मुकम्मलीन खासतन अला गौसिल्लाहि फिल आलमीन गौसिल आज़म अस्सय्यद अश-शेख अहमद अल्लाह ताला अल मजबंडारी रदियल्लाहुल बारी व अला खुलफाइही व मशाइख तरीक़तिही ला सय्यमा अला अमीनिल हक़्क़ि वद्दीन सय्यदिना सय्यद अमीनिल हक़्क़ अल फरहद आबादी व अला मुर्शिदिनल मुअज़्ज़म व अलैना माहुम अजमाईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ा व जल्ला फ़ी कलामिहिल मुबीन। वज़्कुर इस्म
ربك وتبتل إليه تبتيلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وأيضا قال الله تعالى عز وجل في شان حبيبه ومحبوبه ومراده تعظيما له والتكريما ومخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد نبينا شفينا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد نبينا شفينا مولانا محمد. يا سيد السادات جئتك قاصدا يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو رضاك واحتمي بهماك. اللهم صل على سيدنا محمد نبينا شفينا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد نبينا شفينا مولانا محمد. والله يا كرم الخلائق إن لي والله يا كرم الخلائق إن لي قلبا مشوقا لا يرمو سواك. اللهم صل على سيدنا محمد نبينا شفينا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد نبينا شفينا مولانا محمد. وبحق جاهك إنني بك مغرم وبحق جاهك إنني بك مغرم والله يعلم إنني أهواك. اللهم صل على سيدنا محمد نبينا شفينا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد نبينا شفينا مولانا محمد. أنا طامع بالجود منك ولم يكن أنا طامع بالجود منك ولم يكن لأبي حنيفة في الأنام سواك. اللهم صل على سيدنا محمد نبينا شفينا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد نبينا شفينا مولانا محمد. فلا أنت أكرم شافي ومشفي
मुशफ़्फ़ा फला अंत अकरमु शाफ़ी व मुशफ़्फ़ा मन इल्तिजाब इमा का नाला रदा का अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद नबियना शफीअना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद नबियना शफीअना मौलाना मुहम्मद सलातुन या ज़े महजूरी बरामद जानी आलम तरहम या नबी अल्लाह तरहम सलातुन या नाखिर रहमतुल लिल आलमीन जे महजूरा सिरा फारग नशीनी सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या बोधे दोस्ते ज़ेफ़ा उफ्ताद गारा बधे दस्ते ज़ेफ़ा उफ्ताद गारा बकुन दिलदारी दिलदाद गारा सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या तू अबरे रहमते आबो के गाहे कुनी बरहाले लबे खुशकानी गाहे सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या तू अबरे रहमते आबके गाहे कुनी बरहाले लबे खुशकानी गाहे सलातुन या बहुसने तमामत कार जामी तो फाइले दीगरा बायद तमामी सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या कोई सलीका है अर्ज़ू का ना बंदगी मेरी बंदगी है ये सब तुम्हारा करम है आका ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है कोई सलीका है आरज़ू का अमल की अपनी आसास क्या है बुझुज़ नदामत पास क्या है बुझुज़ नदामत पास क्या है रहे सलामत तुम्हारे निस्बत रहे सलामत तुम्हारी निस्बत रहे सलामत तुम्हारी निस्बत रहे सलामत तुम्हारी निस्बत रहे सलामत
सलामत तुम्हारी निस्बत रहे सलामत तुम्हारी निस्बत रहे सलामत तुम्हारी निस्बत मेरा तो बस आसरा यही है कोई सलीका यार जो का न बंदगी मेरी बंदगी है। अता की मुझको दर्द उल्फत वरना कब थी ये फुरखता की किस्मत अता की मुझको दर्द उल्फत वरना कब थी ये फुरखता की किस्मत वरना कब थी ये फुरखता की किस्मत मैं इस करम का कहाँ का काबिल 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 हुजूर का ये बंदा फरवारी है कोई सलीका यार जो का कोई सलीका यार जो का ना बंदगी मेरी बंदगी है। अता की मुझको दर्द उल्फत वरना कब थी ये फुरखता की किस्मत वरना कब थी ये फुरखता की किस्मत मैं इस करम का कहाँ का काबिल मैं इस करम का कहाँ का काबिल मैं इस करम का कहाँ का काबिल हुजूर का ये बंदा फरवारी है कोई सलीका यार जो का। उर्स पाके गौसुल आज़म नूर आलम अल-मुत्तसिफ बिअौसाफिल्लाह अल-मुतखल्लिक़ बिअख़लाक़िल्लाह गौसुल आज़म सय्यदना अहमदुल्लाह अल-मजबंडारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जापन उपलक्षে हरवलसरी दरबार शरीफे आंजुमाने तौहीद व तुफाइले रशीদের উদ্যোগ ও আয়োজন ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত আজিমুশান মাহফিলে নুরানি ইরফানি এর মাঝে সমাবেত উসাকে মুস্তফা আশিকানে গৌসুল আজম মজবন্ডারি আমি আপনাদের খেদমতে पुनर्बार सश्रद्ध सालाम ज्ञापन करছি अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहू। সেই সাথে আপনাদের খেদমতে নিবেদন জানাচ্ছি একটু এগিয়ে এসে বসুন। আল্লাহ পাক আল্লাহর হামদ সানা নবী আকরম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামার
মহান খিদমতে দুরুদ সালামের হাদিয়া নবীর অনুবর্তিতায় আলে নবী আসহাবে নবী সকল মাহবুবিনদের প্রতি তাহিয়া অভিবাদন জ্ঞাপনার্থে আমি অধম গুনাহগার আজকের এই মহান মাহফিলে আপনাদের সম্মুখে আলোচনা করার জন্য কালামে মজিদ থেকে একটি আয়াত তিলাওয়াত করেছি। ওই আয়াতের প্রেক্ষাপটে, ওই আয়াতের নিরিখে আল্লাহ তাআলার দয়া মেহেরবানি হলে নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নজরে করম যদি হয়, গৌসুল আজম মেজবান্ডারের কৃপা দৃষ্টি যদি হয়, মুর্শিদ করিমের দয়া কৃপা যদি হয়, সামান্যটুকু আলোচনা করব। আসলে আলোচনা করার জন্য যে যোগ্যতার প্রয়োজন, ওই যোগ্যতা মূলত আমার নেই। এরপরেও যেটাকে গড গিফটেড বলা হয়, প্রভু প্রদত্ত, ওই প্রভু প্রদত্ত হিসেবে আপনারা এখানে সমাবেত অনেকের মুর্শিদ করিমের রক্তধারার বাহক হিসেবে আমাকে এখানে আলোচক হিসেবে দাঁড়াতে হয়। অন্যথায় অন্য যোগ্যতা, গ্রহণযোগ্যতা কিছুই আমার নেই। ও ক্ষেত্রে হয়তো কখনো কখনো বক্তব্যের রূঢ়তায়, আলোচনার রূঢ়তায়, কথাবার্তার রূঢ়তায় কারো মনোকষ্টের কারণ যদি কখনো হয়ে থাকে, আমি সর্বান্তঃকরণে আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। যেহেতু একজন মানুষ হিসেবে মানুষের আচার আচরণের রূঢ়তা থাকতে পারে, তাছাড়াও আমি আসল সব রূঢ়তার জন্য দুষ্ট। আমার বিরুদ্ধে রূঢ়তার অভিযোগ আপন পর নির্বিশেষে হয়তো সকলের আছে। তো ওটা স্বভাবজাত যদি হয়ে থাকে, ওটা তো আর পরিবর্তনীয় নয়। যাক, আমি আমার আলোচনায় আসি। আমি আপনাদের মনোযোগ প্রার্থনা করছি, যেহেতু আপনাদের সময়টা আপনাদের, প্রতিটি মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষণ, প্রতিটি মুহূর্ত অত্যন্ত দামি, মূল্যবান। জগতে মানুষের যে মুহূর্তগুলো আছে, ওই মুহূর্তগুলোর কোনো কিমত মূল্য দিয়ে পরিশুদ্ধ কোনো বস্তু নেই, যেগুলো দিয়ে মানুষের একটি দমের, একটি মুহূর্তের, একটি নিঃশ্বাসের মূল্য পরিশোধ করা যাবে। মানুষের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কিমতি, প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান, যার মূল্য জগতের অন্য কিছু দিয়ে হবে এমন কোনো মূল্যবান বস্তু জগতে নেই। অতএব
মানুষকে নিজের দমটাকে, নিজের শ্বাসটাকে হিফাজত করা অত্যন্ত জরুরি, যেটা হযরত গৌসুল আজম ভান্ডারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাইরের একজন খলিফা এভাবেই উচ্চারণ করেছেন, তুমহারি ये दम खुदा का नेमत तुम्हारी ये दम खुदा की नेमत जो दम आलम में नहीं है कीमत, जो दम आलम में नहीं है कीमत, जाता है जो दम जाता है जीवन, जाता है जो दम जाता है जीवन, रखियो उसको करिए जतन, रखियो उसको करिए जतन, अल्लाह बोले मन करह जपन, अल्लाह बोले मन करह जपन, रहतेसी जीवन भूलो ना कखन, रहतेसी जीवन भूलो ना कखन। এই মুহূর্তটা অতি মূল্যবান। তো ওই মুহূর্তটা একটা আলোচনায় বসে যদি আপনি কাটান, আমি কাটিয়ে দিই, মনোযোগ যদি না থাকে তাহলে আপনার সময়টাও বিনষ্ট হলো, আমার সময়টাও বিনষ্ট হলো। সুতরাং আমি মনোযোগ প্রার্থনা করছি। আপনারা জানেন, বিশেষত তরিকত যারা অনুশীলন করেন, চর্চা করেন, তাদের প্রত্যেকের ওই সম্যক ধারণা আছে যে দমকে কিভাবে হিফাজত করতে হবে, শ্বাসকে কিভাবে হিফাজত করতে হবে, প্রত্যেকের জানা আছে। কিভাবে নিজেকে বিস্মৃত হয়ে, আত্মবিস্মৃত হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে। যদি আত্মবিস্মৃত হওয়া না যায়, অর্থাৎ আল্লাহর স্মরণে নিজকে হারিয়ে ফেলা যদি না যায়, নিজকে ভুলে যাওয়া যদি না যায়, তাহলে আল্লাহর স্মরণ হবে না। যেহেতু আল্লাহর স্মরণে যখন আপনি বিভোর হবেন, তখন আপনার নিজের স্মরণ কোত্থেকে থাকবে। আসলে একটা ব্যাপার কি জানেন, আমরা সবাই প্রেমের আলাপ পারি, কি পারি, প্রেমের গল্প বলি, প্রেমের কি বলি, প্রেমের অনুভূতিটা কি সেটা কিন্তু আমরা অনুভব করে এখনো দেখিনি। অনেকে হয়তো দেখেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। প্রেমের অনুভূতিটা কি? প্রেমের আলোচনা করা সহজ, কিন্তু প্রেমের অনুভূতিটা সহজ নয়, এটা দুর্লভ, সহজলভ্য নয়। প্রেমের অস্থিরতাটা কেমন আমি জানি না। এখানে যারা আছে, ইহজাগতিক যে প্রেমগুলো আছে, যেগুলোকে রূপ প্রেম বলা হয়, ভালোবাসা বলা হয়, যেগুলো স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্তবয়স্ক দুইজন মানবীর মধ্যে হয়ে থাকে, এমনও প্রেমে কেউ পড়েছেন কি না আমি জানি না। তবে এমন প্রেমও যদি কেউ পড়ে থাকেন, প্রেমাস্পদের প্রেমে এত বিভোর হয়ে যায় যে তার অন্য কিছুর খবর আর থাকে না। ইতিহাসে এমন একটি প্রেমের কাহিনী রয়েছে, সে প্রেম কাহিনী হচ্ছে লাইলি মজনুর। কার? লাইলি মজনু।
লাইলি মজনুর প্রেম কাহিনীতে রয়েছে, মজনু একদিন লাইলি 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 জপ করতে করতে পাগলের মতো দৌড়াচ্ছে। কিসের মতো দৌড়াচ্ছে? পাগল দৌড়াবার সময় সামনে কাদা আছে কিনা দেখে, গায়ে বালি ধুলি লাগবে কিনা দেখে, কাঁটা আছে কিনা দেখে, কে কি বলবে সেটা দেখে, কিছুই দেখে না। জগতের কারো প্রতি পাগলের ভ্রুক্ষেপ নেই। পাগল যেটাতে বিভুর, যেটাতেই বিভুর আর কি, সে সেটাকেই নিয়ে আছে, অন্য কিছুর প্রতি আর তার ভ্রুক্ষেপ দৃষ্টি নাই, থাকে না। दीवानों के निगाहों को जहाँ दिखे रहे हैं, दीवानों के निगाहों को जहाँ दिखे रहे हैं, दीवाना खुदा जाने कहाँ दिखे रहे हैं। পাগলদের দিকে সবাই দেখে থাকে। পাগল একটা দৌড়ে গেলে সবাই ওইদিকে দেখে, দেখে কিনা? হ্যাঁ, কেউ হয়তো ঠাট্টা বিদ্রুপ করার জন্য দেখে, কেউ হয়তো ছোট্ট শিশুদের লিয়ে দিয়ে পাটকেল মারার জন্য দেখে, কেউ হয়তো একটু তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার জন্য দেখে, কেউ বা হয়তো তার প্রতি দয়াদ্রতা সহানুভূতিশীলতা দেখাবার জন্য দেখে, কিন্তু সবাই বেশ আর কম দেখে। মজনু লাইলি লাইলি করে চলছেন, দৌড়াচ্ছেন। সম্মুখে এক আবেদ নামাজি নামাজ পড়ছেন। নামাজি কি পড়ছেন? কার স্মরণ করছেন? আল্লাহর স্মরণ করছেন। কার স্মরণ? যেহেতু আল্লাহ জাল্লা নামাজ পড়ার জন্য বলেছেন, আকিমুস সালাতা লিযিকরি, তোমরা আমার জিকিরের জন্য, আমার স্মরণের জন্য নামাজ সালাত প্রতিষ্ঠা করো। তাহলে নামাজি নামাজ পড়ছে কার স্মরণের জন্য? আল্লাহর স্মরণের জন্য। আল্লাহর স্মরণের নামাজে নিয়োজিত রয়েছে নামাজি। আর মজনু লাইলির স্মরণ করে করে দৌড়াচ্ছে। এমত অবস্থায় মজনু বেহুদ অবস্থায়, বেহুশ অবস্থায়, আত্মবিস্মৃত অবস্থায়, আত্মভোলা অবস্থায় ওই নামাজিকে মরিয়ে চলে গেলেন। নামাজি উড়িয়েরি গদি গরুর উড়াদি গেই গে। নামাজি নামাজ পড়ছে, আল্লাহর স্মরণ করছে। ইসলামের পঞ্চবুনিয়দের বুনিয়াদ পাঁচটা না, স্তম্ভ। ওখানে কলিমার পর কি? হ্যাঁ, সবচেয়ে বড় ইবাদতটা করছে সে। এখন মজনু বেয়াদবি করেছে। কি করেছে? বেয়াদবি। নামাজির সামনে দিয়ে গমনাগমন করার নিষেধাজ্ঞা হাদিসে পাকে রয়েছে। তবে ইসলামের বিধিনিষেধ, ইসলামের যে বিধিনিষেধ আছে, এই বিধিনিষেধ প্রয়োগ হওয়ার জন্য, কারো ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য হওয়ার জন্য কিছু শর্ত শরায়েত আছে। কিছু কি আছে? শর্ত শরায়েত আছে। যেমন সুস্থ বিবেকবান হওয়া, আকেল বালেক প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া, মুসলিম হওয়া। তো এখন মজনু মুসলমান, মজনু প্রাপ্তবয়স্ক, যেহেতু প্রাপ্তবয়স্ক না হলে তো প্রেমে, হ্যাঁ এখন পরে ইসরেফাকারী যাক। কিন্তু মজনুর একটা জিনিস ছিল না, সেটা কি? আকল আকল গিলু গিলু গিলু। হোঁশ তার
ছিল না, যার ফলে সেটা তার জন্য বেয়াদবি ছিল না। নামাজি কিন্তু মজনুকে পাকড়াও করে নিলেন, হে বেয়াদব কোথায় যাচ্ছিস, নামাজ পড়ছি দেখছিস না? তো ধরে যখন শাসিয়ে দিল, ঝাঁকি খেয়ে মজনুর আত্মবিস্মৃত অবস্থা থেকে আত্মস্থ হলেন। আত্মস্থ হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, কি ভাই, কি করেছি আমি? তুমি আমাকে এমন করে বকছো কেন, এমন করে শাসাচ্ছ কেন? বলে, কি পাগল, কি করেছো তুমি? আমি নামাজ পড়ছি দেখছো না? তুমি আমাকে মরিয়ে চলে যাচ্ছ, পদদলিত করে চলে যাচ্ছ। মজনু জিজ্ঞাসা করলো, ও আবেদ, কার স্মরণ করছো তুমি নামাজে? আবেদ উত্তর দিলেন, আল্লাহর স্মরণ করছি। মজনু উত্তর দিলেন, হে আবেদ, তুমি বিয়াদব না আমি কায়েস ওরফে মজনু বিয়াদব? বিয়াদবকে একবারে বিবেচনা করে দেখো। আমি মজনু তো আল্লাহর সৃষ্ট সাধারণ একটি রমণীর প্রেমে বিমুগ্ধ হয়েছি, যার প্রেমে আমি মজনু এত বিগুর হয়ে গিয়েছি যে যাকে স্মরণ করে আমি মজনু লাইলি লাইলি করে দৌড়াচ্ছি, যে যার অনুসন্ধানে আমি মজনু পর্বত কানন ঘুরে বেড়াচ্ছি, যে আমি তুমি নামাজিকে মরিয়ে দিয়েছি, যে সেই খবর আমার ছিল না। আর তুমি যদি আবেদ আল্লাহর স্মরণ করে থাকতে, তাহলে তো তোমারও খবর না থাকার কথা। আমি বুঝাতে পেরেছি আপনাদের? তাহলে প্রেম রূপক হোক, মজাজি হোক বা হাকিকি, মানুষকে কি করে দেয়? আত্মবিস্মৃত করে দেয়, আত্মভোলা করে দেয়। তো আল্লাহর স্মরণে নিজেকে ভুলে যেতে হবে। যদি তা না হয়, তাহলে প্রভু স্মরণ হবে না। এইভাবে আল্লাহর মাঝে মগ্ন হয়ে যেতে হবে। এটা আমার কথা নয়, গৌসুল আজমের খলিফার কথাও নয়। এটা মূলত কার কথা? আল্লাহর কথা। কার কথা? আল্লাহর কথা। আল্লাহ পাক আজ্জা ওয়া জাল্লা ইরশাদ করছেন, ইন্নামাল মুমিনুনা আল্লাযীনা ইযা যুকিরাল্লাহ উজিলাত কুলুবুহুম। মুমিনদের নিদর্শন আল্লাহ বর্ণনা করছেন, ইন্নামাল মুমিনুন, নিশ্চয় মুমিন তো তারাই, আল্লাযীনা, যারা, ইযা যুকিরাল্লাহ, আল্লাহকে যখন স্মরণ করা হবে, উজিলাত কুলুবুহুম, তাদের কলবসমূহ আল্লাহর মহানত্বের ভয়ে কম্পিত আর ভীত হয়ে যাবে। উজিলাত, তাদের কলব ভয়ে বিগলিত হয়ে যাবে। ওয়াইজা তুলিয়াত আলাইহিম আয়াতু যাদাতুম ঈমানা, এবং আল্লাহর আয়াত যখন তাদের সামনে তিলাওয়াত করা হবে, তাদের ঈমানের আলো রোশনি বৃদ্ধি পাবে। ওয়া আলা রাব্বিহিম ইউতাওয়াক্কালুন, এবং তারা তাদের প্রভুর উপর ভরসা রাখবেন। কার উপর ভরসা? যারা মৌলানা সাহেব তারা ভালো করে জানেন, ইন্নামা হরফে হসর। মুমিন তো কেবলই সে, ওই ধরনের অর্থ প্রদান করে। যদি বা মুফাসসিরিন ইকরাম জাহিরি শরীয়তের তাজিমের জন্য মুমিনে কামিল ব্যাখ্যা করেছেন। তৎপরিপূর্ণ মুমিন সে, যাদের সম্মুখে আল্লাহর স্মরণ করা হলে তাদের অন্তর কি হয়ে যায়? বিগলিত হয়ে যায়, সন্ত্রস্ত হয়ে যায়। এই অন্তরের বিগলনও দুই ধরনের।
এক ধরনের বিগলিত হওয়াটা হচ্ছে খৌফ, ভয়, এর কারণে। আর ধরনের বিগলিত হওয়াটার কারণ হচ্ছে প্রেমের কারণে। দুই কারণে বিগলিত হয়, ভয়ের কারণেও হয়, ভালোবাসার কারণেও হয়। তো যাক, এই যে আত্মবিস্মৃত হওয়ার কথা আমি বলেছিলাম, মজনু কি ছিল? আত্মবিস্মৃত ছিল। সে সাথে আরেকটা বিষয় আপনাদের আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, সেটা হচ্ছে যে পাগলের কথা বললাম, একজন পাগল, সে আল্লাহর পাগল হোক, সে এমনি মতিভ্রষ্ট হোক, বা বিবেক বুদ্ধি লুপ্ত হোক, যে হোক, কোনো পাগলকে হেলাফেলা করা, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা কিন্তু উচিত নয়। যেহেতু হাদিসে পাকে রয়েছে রব্বাস আসিন মদফুন বিল বাব লো আকসাম আলাল্লাহ লা বাররা। রব্বাস আস, অনেক উস্কু খুস্কু চুলওয়ালা, দেখতে পাগলের মতো দেখাচ্ছে, মতিভ্রষ্টের মতো দেখাচ্ছে, নগণ্য নিকৃষ্ট মানুষের মতো দেখাচ্ছে। মদফুম বিল বাব, কারো দরজায় আসলে যাদেরকে দরজা থেকে কি করে দেয়া হয়, তাড়িয়ে ঘরে ঢুকে ভালো মানুষের সাথে বসার যোগ্যতাকে মনে করা হয় না। গৃহস্থ যে পার্টিতে বা যেই বিছানায়, যেই টেবিলে চেয়ারে বসছে, সেখানে বসার যোগ্যতাকে মনে করা, গৃহবন্তরে প্রবেশ অধিকার দেওয়ার মতো যোগ্যতাকে মনে করা হয় না। এমন লোকদের মাঝে, উস্কু খুস্কু চুলওয়ালা উম্মাদের মতো লোকদের মাঝে এমনও লোক রয়েছে, রব্বাস আছিন, অনেক এমন লোক রয়েছে, তারা যদি আল্লাহর কসম করে কিছু বলে, তাহলে আল্লাহ তা পূরণ করেন। যদি কসম করা বলে ফেলতে কিছু, হাদিসে পাকের বর্ণনায় রয়েছে, ওই উস্কু উস্কু চুলওয়ালাদের মাঝে এমনও কেউ কেউ আছেন যাদের কসম আল্লাহ কি করেন, পূরণ করেন। সুতরাং কোনো মানুষকে উপেক্ষা করা আর সুযোগ নাই। একজন সত্যিকার অর্থের মুমিন মুসলিম, বিশেষত যারা তরিকত চর্চা করেন, অনুশীলন করেন, তাদের প্রত্যেকেই এই মাসআলা ভালো করে জানে যে আমাকে মনে করতে হবে আল্লাহর সৃষ্টির সব কিছু আমার থেকে খারাপ, হ্যাঁ, আমার থেকে উত্তম, আমি সবার চেয়ে নিকৃষ্ট। কোন শিশু, ছোট্ট শিশু দেখলে একজন তরিকতের মানুষকে ভাবতে হবে, দুষ্টামি করতে দেখলেও এই শিশুর বয়স আমার সমান হয়নি বিদায় এই শিশু আমার পরিমাণ পাপ করার সুযোগ, সময়, অবকাশ পাইনি। সুতরাং সে আমার চেয়ে পাপ কম করেছে, আমার চেয়ে কি কম করেছে, তো আমার থেকে উত্তম হলো না। বয়স্ক দেখলে মনে করতে হবে যে তার বয়স বেশ হয়েছে বিদায় উনি বেশি ভালো কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন, নিশ্চয় আমার থেকে বেশ করেছেন। এ মাসালা কিন্তু আমরা ভালোভাবে জানি, এমন মনে করতে হবে। কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল ক্ষেত্রে আমরা এমনটি মনে করতে পারি না। কেন পারি না? বোঝা যায় আমাদের নফসানিয়ত। আনা খায়রুম মিনহু খালাকতানি মিন নার ওয়া খালাকতাহু মিন তিনের যে ইবলিসের অভ্যাস আমারও আছে, রয়ে গেছে। যদি না থাকতো সেটা আমি মনে করতে পারতাম। যাক, এবার আসা যাক এই যে স্মরণ,
স্মরণ কিভাবে করতে হবে ওটা সম্পর্কেও তরিকত চর্চাকারী প্রতিটি ব্যক্তি অবগতি রাখেন। এরপরেও আমি আপনাদের সেই স্মরণকে পুনর্বার স্মরণ করিয়ে দিয়ে একটু তাজা করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করব। আসলে স্মরণ বলে কাকে? একটা জিনিসের নাম বলে যাওয়া সেটাও এক ধরনের স্মরণ, কিন্তু নাম বলার সাথে সাথে নামীয়র যে অবয়ব আকৃতি সেটার খেয়ালে আসাও এক ধরনের স্মরণ। এ মজনু যে লাইলির প্রেমে বিভোর হয়েছে কেন? লাইলিকে দেখেছে তাই না? যদি লাইলিকে না দেখতো মজনু, এমনি কল্পিত শুধু একটি নামের উপর মজনুর এই বিভোরতাকে আসতো? হ্যাঁ, কোনো মানুষ এ পর্যন্ত প্র্যাকটিক্যালি যারা এই জাগতিক প্রেমেও পড়েছেন, প্র্যাকটিক্যালি কোনো নারী কোনো পুরুষকে কিংবা কোনো পুরুষ কোনো নারীকে না দেখে শুধু নামের উপর এই ধরনের বিভোর হয়েছে কেউ? কেউ হয়ে থাকলেও প্রযুক্তির যুক্ত মোবাইলের ক্রস কানেকশনের কারণে হয়ে থাকলেও দেখা দেখির পর হয়তো ওই মোহ আর থাকে না। যাক, তাহলে স্মরণ করতে হলে একটা নাম নেওয়ার সাথে সাথে নামই ওঠার একটা ধারণা অবয়ব স্মরণে আসতে হয়, আসলেই তবে সে বিভোর হতে পারে, অন্যথায় পারে না। যেমনিভাবে মজনু যেদিকে দৃষ্টি দিচ্ছিল কাকে দেখছিল? লাইলিকে দেখছিল। অনুরূপ একজন আশেক যেদিকে দৃষ্টি দেয় কাকে দেখার কথা? হ্যাঁ, নিজের মাসুককে দেখার কথা। এখন কথা হচ্ছে আল্লাহ স্মরণের কথা। আচ্ছা, আল্লাহ যেটা বলা হচ্ছে, আল্লাহর কি আমাদের মতো আকার আকৃতি আছে? হ্যাঁ, হাত পা আছে? নাই। আমাদের মতো আকার আল্লাহ নাই। তো আল্লাহকে বান্দা কিভাবে দেখবে? আল্লাহকে বান্দা কিভাবে দেখবে, কিভাবে স্মরণ করবে? আল্লাহ আল্লাহ শুনে আসছি বাপ দাদার কাছ থেকে। ওই বাবা আল্লাহ আল্লাহ করতে থাকলে তো কল্যাণ অন্য জায়গায় থাকে। মুখে কি আছে? আল্লাহ। মস্তিষ্কে অন্য কিছু থাকে। কেন? যে আল্লাহ দেখা হয়নি। আল্লাহ কিন্তু একদিন আমরা দেখেছিলাম না? হ্যাঁ, যদি আল্লাহ আমরা না দেখি থাকি তাহলে আল্লাহ কিভাবে আমাদের থেকে যে অঙ্গীকার নিয়েছিল আলাস্তু বিরব্বিকুম, নিয়েছিল কিনা? তো বলা সমস্ত সৃষ্টি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইমামতে সমস্ত সৃষ্টি সেদিন বলেছিল কিনা? বলা আলাস্তু বিরব্বিকুম মানে আমি কি তোমাদের প্রভু নই? আল্লাহ সবাইকে জিজ্ঞেস করলো কি আলাস্তু, আমি কি তোমাদের প্রভু? সবাই উত্তর কি দিয়েছিল? বলা অর্থ কি? আমি কি তোমাদের প্রভু নই? এটার উত্তর যদি বলা হয়, বলার উত্তর যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে অর্থটা দাঁড়ায় যে হ্যাঁ তুমি আমাদের প্রভু নয়। বলা শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে কেন নয়, কেন নয়, অতি অবশ্যই আপনি আমাদের প্রভু। এ সাক্ষ্য আমরা দিয়ে এসেছিলাম। আমাদের মনে আছে? হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছি। বেমালুম আমরা ভুলে গিয়েছি। আমরা এখন কোথায় এসে পড়েছি? আল্লাহ পাক আজ্জা ওয়া জাল্লা ইরশাদ করছেন, খালাকাল ইনসানা ফি আহসানি তাকওয়িম সুম্মা রাদাদনাহু আসফালা। আল্লাহ ইরশাদ করছেন, আমি মানুষকে উত্তম অবয়ব উত্তম গঠনে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছি আসফালা সাফিলিন। আসফালা সাফিলিন মানে কি?
হ্যাঁ, যার নিচে আর যার নিচে আর নিচের নিচে কোথায় পৌঁছে ফিরিয়ে দিয়েছে? নিচের নিচে ফিরে দিয়েছে। এরপরে বলতেছেন ইল্লাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত, যারা ঈমান এনেছে, আমলে সালেহ করেছে। কি বলছেন তারপর? ফালাহুম আজরুন, তাদের জন্য বিনিময় রয়েছে, জজা রয়েছে, যে জজা গায়রে মুমনুন, অর্থাৎ অবিরত, যেখানে কি নেই, বিরতি নেই। সলাতুনিয়া তো আমাদেরকে এখানে পৌঁছে দিয়েছে। কত দূরে পৌঁছিয়েছে, যেখান থেকে আবার প্রত্যাবর্তন আমাদের করতে হবে কিনা, কিভাবে করব? ওই পথটা কত দীর্ঘ জানেন? ওই পথটা কত দীর্ঘ আপনারা জানেন? হ্যাঁ, তারুজুল মালাইকাতু ওয়ার রূহ ইলাইহি ফি ইয়াউমিন কানা মিকদারু 50,000 সানা। সূরা মুআরিজের আয়াত। তারুজুল মালাইকাতু, আল্লাহর নৈকট্যবান ফেরেশতারা ঊর্ধ্বগমন করবেন, ওয়ার রূহ, এবং রূহ অর্থাৎ জিবরাইল, ইলাইহি তার দিকে, কার দিকে? ফি ইয়াউমিন বিচার দিনে, একদিনে। ওই দিনের মেকদার বর্ণনা করছেন, পরিমাণ বলছেন কত? 50,000। কয় বছর? 50,000। কয় বছর? 50,000 বছর। তাহলে 50,000 বছরের পথ পাড়ি দিয়ে একজন মানুষকে আল্লাহ পর্যন্ত পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছানো আসলে আদৌ কি সম্ভব? হ্যাঁ, নাকি কল্পনার বাইরে? তাহলে কিভাবে পৌঁছবে? কিন্তু পৌঁছতে হবে, তবে কিভাবে পৌঁছবে? এত দূরে চলে এসেছি যে পথটি কত বছরের পথ? 50,000 বছরের পথ। এখন যারা ওই কথা এখনো মনে রয়েছে, আলাস্তু বেরবিকুমের সদা যাদের কানে এখনো বাজতে আছে, এমন সত্তাদের কাছ থেকে আমরা শুনে যদিও বা চেষ্টা করি যে ওই দিকে যাব, কিন্তু আমাদের যে জীবন আছে, এই ধরনের কয়টা জীবনের প্রয়োজন আছে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার জন্য? একজন মানুষ কয় বছর হায়াত পায়? 100 তো ধরেন, এবার 100 দিয়ে 50,000কে ভাগ করেন, কয়টা জীবনের দরকার হবে আমাদের? হ্যাঁ, কয়টা জীবনের দরকার হবে? উগ্র দুগো 3 দেব না? তাহলে বান্দা কিভাবে যাবে? বান্দা আল্লাহ পর্যন্ত কিভাবে পৌঁছাবে? সেই দিক দর্শন আল্লাহ দিয়েছেন কিনা? সেই দিক দর্শন আল্লাহ দিয়েছেন। হয়তো আমরা ওটা লক্ষ্য করি না বা করছি না, বিধে আমরা অনুধাবন করতে পারছি না। এই যে আমরা তো ভুলে গিয়েছিলাম, বলে এসেছিলাম, কিন্তু গৌসুল আজম মাইজভান্ডারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে দেখেনি। গৌসুল আজমের ওরস উপলক্ষে প্রথম মাইজভান্ডারে এসেছিল রমেশ। অনেকের গা জ্বালা পোড়া করে রমেশ শীলের নাম নিলে।
তবে আমি বলছি রমেশশীল তো আমার মতো মুসলিম নয়, বরং আল্লাহ দেখা যায় এমন দর্শনে বিশ্বাসী একজন মুসলিম ছিলেন। রমেশশীল মোল্লার মতো বিশ্বাসী নয়, বরং আল্লাহকে যেভাবে বিশ্বাস করতে হবে ওইভাবে আল্লাহর উপর বিশ্বাস আস্থা রাখতেন এমন একজন বিশ্বাসী মুমিন ছিলেন রমেশশীল। রমেশ কি বলে জানেন? কালু বলা বলে এলি পাশের এলি, কালু বলা বলে এলি এখন কেন পাশরিলি, জবানবন্দি দিতে গেলে দেখিবি পেছে। কালু বলা বলে এসেছিলে, এখন ভুলে গিয়েছ কেন? আবার যখন জবানবন্দি নেবে তখন পেঁচে পড়ে যাব কিনা? যেহেতু আল্লাহ তো বান্দাকে আমানত দিয়ে পৌঁছিয়েছেন, না এমনি পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তো আমার কাছে বা আপনার কাছে কোনো মানুষ যদি কোনো জিনিস আমানত রাখে, যিনি রেখেছেন তিনি ওই আমানতের ফেরত চাবেন কিনা? তো আল্লাহ তো বান্দাকে আমানত দিয়ে পাঠিয়েছেন, না এমনি পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। কোন আমানত? বান্দাকে কোন আমানত আল্লাহ দিয়েছেন? ইন্না আরাদনাল আমানাতা আলাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়াল জিবাল ফাবাইনা ইয়ামিল্লাহা হামালাহাল ইনসান। আল্লাহ ইরশাদ করছেন, ইন্না আরাদনাল আমানাতা, আমি আমানতকে উপস্থাপন করেছিলাম আলাস সামাওয়াত, সপ্ত আসমানের কাছে। কিসের কাছে? ওয়াল আরদ ওয়াল জিবাল ফাবাইনা ইয়ামিল্লাহ, তারা তা বহন করতে অস্বীকার করলো। ওয়াসফাকনা বিহা, ভয়ে কম্পিত হয়ে গেল। ওই আমানতকে কিন্তু গ্রহণ করে নিয়েছে পরিণতি বিবেচনা করা ছাড়া কে? হামালাহাল ইনসান, মানুষ। হ্যাঁ, ইন্নাহু কানা যুলুমান জাহুলা, অত্যুত পীড়ক এবং পরিণতি অজ্ঞাত মানুষে देने वाला जब दे रहे हैं, क्या करना है सोचना क्यों? দাতা যখন দিচ্ছে কি করব, পারবো কি না, এই বিবেচনার কি দরকার? নিয়েই নিয়েছে। হ্যাঁ, তো ওই আমানতের ফেরত চাওয়া হবে কিনা? ওই আমানত আমার কাছে গচ্ছিত আছে কিনা? আছে না? সালাতুন ওই আমানত প্রতিটি মানুষের কলবে রয়েছে, কিন্তু আমাদের আত্মোৎপীড়নের কারণে, পাপাচারের কারণে আমাদের ওই অন্তঃকরণ কিন্তু কালো হতে হতে এক পর্যায়ে মরার মতোই হয়ে গিয়েছে। ওই আমানত এখন আছে কিনা, ঠিকঠাক রেখেছি কিনা, মনিবের দরবারে প্রত্যাবর্তন করার পর ফেরত যখন চাইবে তখন কি করব? সব কিছু তো আমরা বেমালুম ভুলে গিয়েছি। ভুলে গিয়ে আমরা কি করছি? আমরা বিবেচনা করছি না। আমরা এই দুনিয়ার ধুলি খেলায় মেতে আছি, এই দুনিয়ার মোহমায়ার পিছনে ছুটছি, ইহজাগতিক সমৃদ্ধির পিছনে ছুটছি, যশ কীর্তির পিছনে ছুটছি। মানুষ আমাকে ভালো বলুক সেই কামনার পিছনে আমরা ছুটছি, কিন্তু সে আমানতের কথা আমরা বেমালুম ভুলে গিয়েছি।
আমরা শুধু বলেছি তাই নয়, এখনো পর্যন্ত আমাদের এই আত্মজিজ্ঞাসা জাগেনি যে আর কতদিন এই অবস্থায় আমরা এই জগতে কাল অতিপাত করতে থাকব। ওই আত্মজিজ্ঞাসা আমাদের জাগছে না। যেভাবে গৌসুল আজমের খলিফা নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করছেন, মন আর কত ফোলার মতো করবি ধুলে গড়াগড়ি, মন আর কত ফোলার মতো করবি ধুলে গড়াগড়ি, পেঁচার মতো হইবি কত, পেঁচার মতো হইবি কত, ধুল মাখিয়ে চুল দাড়ি, মন আর কত ফোলার মতো। পুরো গান গীতি গাওয়ার আমার সময় নেই। আর সের পাক পাখি চিলি ভবে আসি পেঁচা হলি, আর সের পাক পাখি চিলি ভবে আসি পেঁচা হলি, নিজ মান হারাইলি, নিজ মান হারাইলি করি ধুলে গড়াগড়ি, মন আর কত ফোলার মতো করবি ধুলে গড়াগড়ি, পেঁচার মতো হইবি কত দুল মাখিয়ে চুল দাড়ি, মন আর কত ফোলার মতো। পাখা ঝাড়ো ধুলা ঝাড়ো পরিষ্কার একবার, পাখা ঝাড়ো ধুলা ঝাড়ো পরিষ্কার একবার, আর শির কাঙ্গুরা পরে, আর শির কাঙ্গুরা পরে চড়ো এবে মাটি চারি, মন আর কত ফোলার মতো পেঁচার মতো হইবি কত, যদি তন মাটি পরে বুটি দেখি মিয়া ঘরে, যদি তন মাটি পরে বুটি দেখি মিয়া ঘরে, মাটির কোটি স্বর্ণ করে, মাটির কোটি স্বর্ণ করে, দুই ফুলে তার বাহাদুরি, মন আর কত ফোলার মতো করবি ধুলে গড়াগড়ি, পেঁচার মতো। এ মানুষের মাটির দেহে আল্লাহ জাওয়াজাল্লাহ কলব নামক একটি জিনিস দিয়েছেন। হ্যাঁ, হাদিসে পাকের বর্ণনায় রয়েছে, ইন্না ফি জাসাদিল ইনসানি লা মুদগা, মানুষের শরীরের মাঝে একটি মাংসপিণ্ডি রয়েছে। কিসের টুকরো? মাংসের। আল্লাহ রাসূল ইরশাদ করছেন, ইন সালুহাত সালুহাল জাসাদু কুল্লু, যদি ওটা সুস্থ থাকে সমস্ত শরীর সুস্থ, ওয়াইন ফাসাদাত ফাসাদাল জাসাদু কুল্লু, আর যদি ওটি ফাসাদ হয়ে যায়, মন্দ হয়ে যায়, অসুস্থ হয়ে যায়, রুগ্ন হয়ে যায়, তাহলে সমস্ত শরীর রুগ্ন হয়ে যায়। আলা ওয়াহিয়াল কলব, আল্লাহ রাসূল ইরশাদ করেছেন, খবরদার খবরদার, সেটা হচ্ছে কি? কলব। এ কলবকে ডাক্তারি বিজ্ঞানের ভাষায় হার্ট যেটাকে বলা হয় সেটা। একজন মানুষের শারীরিক ব্যবস্থাপনায় এ হার্টের যে গুরুত্ব রয়েছে, এ হার্ট যদি অসুস্থ হয়ে যায় মানুষ আর সুস্থ থাকে না। অনুরূপভাবে এই জাগতিক কার্যক্রমের জন্য একজন মানুষকে সচল থাকার জন্য যেভাবে হার্টটা প্রয়োজন, অনুরূপভাবে আবার ওই আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার যে পন্থা রয়েছে, পথ রয়েছে, অর্থাৎ মানুষের মনোজাগতিক যেই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, ওই প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে এই কলবের কি রয়েছে? ভূমিকা রয়েছে। ওই ক্ষেত্রেও ধর্মীয় প্রতিটি ক্ষেত্রে এই অন্তরটা যদি শুদ্ধ হয়, আপনার প্রতিটি কাজ শুদ্ধ হবে। আর অন্তর যদি অশুদ্ধ হয়, প্রতিটি কাজ অশুদ্ধ, একটিও তখন শুদ্ধ হবে না। কেন হবে না? যেহেতু মূলটা কি হয়ে গেছে? অসুস্থ হয়ে গেছে, খারাপ হয়ে গিয়েছে। ওজন্য
কলবের পরিচয় আল্লাহ রসুল ওইভাবে দিয়েছেন। অর্থাৎ একজন মানুষের নফসের যে চাহিদা রয়েছে প্রাণের, ওটার সচলতার জন্য যেভাবে কলবের ভূমিকা রয়েছে, রুহের যে চাহিদা আছে সেটার ক্ষেত্রেও মূল মিডিয়া কে? ও কলব। কোরআনে পাকের বর্ণনায় এর সাথে এই কথাও রয়েছে, ইয়াউমা লা ইয়ানফাউ মালুন ওয়ালা বনুন, কিয়ামতের দিন না মাল কাজ আসবে না ছেলে সন্তান, ইল্লা মান আতাল্লাহ বিকলবিন, কিন্তু যে আল্লাহর কাছে যাবে কি নিয়ে? কলবে সলিম না সকিম? সলিম নিয়ে যেতে হবে। সকিম নিয়ে গেলে কাজ আসবে? সলিম নিরাপদ সুস্থ কলব নিয়ে যে এসেছে সে কলব তাকে উপকার দেবে, কিন্তু মাল সম্পদ ছেলে সন্তান উপকার দেবে না। ওই কলবে সলিম তো আল্লাহ বানাবার সময় আমাদের কলবকে কি কলবে সকিম বানিয়েছিল? হ্যাঁ, সলিম বানিয়েছিল। তো সকামত রোগ আমরা এখানে এসে বাঁধিয়েছি, রোগ এখানে এসে আমরা বাঁধিয়েছি। হ্যাঁ, তো বাঁধিয়ে যখনছি তখন এই যে হার্টে বলক হলে ডাক্তারের কাছে যাওয়া হচ্ছে, হ্যাঁ, রিং পরানো হচ্ছে, ওপেন হার্ট সার্জারি হচ্ছে। তো এগুলো দিয়ে আমার নফসটাকে ডাক্তারি পরীক্ষার মাধ্যমে ওই হার্টকে সচল রেখে আমার নফস পানটাকে হয়তো দরের মাঝে যতক্ষণ আছে ততক্ষণ কর্মক্ষম রাখছে, কিন্তু আমার যে রুহের যে চাহিদা রয়েছে প্রতিটি মানুষের, অর্থাৎ এই যে আল্লাহর দরবার থেকে বিচ্যুত হয়ে মানুষ এই জগতে এসেছে, ওই জগৎ পর্যন্ত পৌঁছার যে প্রেরণা রয়েছে, ওই ক্ষেত্রে কিন্তু যে ট্রিটমেন্টের প্রয়োজন আছে, ওই কলব যে অসুস্থ হয়ে গেছে, যেটাকে পাপের কারণে অসুস্থের কথা হাদিসে পাকে উল্লেখ আছে। মানুষ একটা পাপ করলে কলবে একটা কালো দাগ পড়ে, আরেকটা পাপ করলে আরেকটা কালো দাগ পড়ে, যদি না তওবা করে। একটা কালো দাগ পড়লো, তওবা করেছে, মুছে গিয়েছে। আর যদি তওবা না করে, এভাবে একটা একটা পড়তে পড়তে পুরো কালো। এক সময় এটার আর নড়াচড়া হায়াত, যদি বা আমরা এই জগতের চলাফেরায় বেঁচে আছি, কিন্তু ওই রূহ আত্মার যে প্রেরণা, সে প্রেরণার দিকটা আমি সম্পূর্ণরূপে মৃত মরা। তো ওটার ডাক্তারের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা? তো ডাক্তার খেয়ে যদি তন মাটি পরে বুটি দেখি মিয়া ঘরে, যদি তন মাটি পরে বুটি দেখি মিয়া ঘরে, মাটির গটি স্বর্ণ করে দুই কুলে তার বাহাদুরি, মাটির গটি স্বর্ণ করে দুই কুলে তার বাহাদুরি। মকবুল অজ্ঞানে বলে কি মিয়া ঘর আদম ছল, কিমিয়া গর আদম চলে, মকবুল অজ্ঞানে বলে কিমিয়া গর আদম চলে, মাঝে ভান্ডারে বসি গেলে প্রেম সাহা, মাঝে ভান্ডারি মাঝে ভান্ডারে বসি গেলে প্রেম সাহা, মাঝে ভান্ডারি মাঝে ভান্ডারে বসি গেলে প্রেম সাহা, মাঝে ভান্ডারি। এখানে ওই রুহানি চিকিৎসক যেটাকে রিং পরানো বা ওপেন হার্টের যে ব্যবস্থার কথা ডাক্তারি বিজ্ঞানে রয়েছে, গৌসুল আজমের খলিফা এটাকে এভাবে বর্ণনা করছেন, যদি তন মাটি পড়ে, অর্থাৎ মানুষের এই মাটির শরীরের উপর যদি বুটি দেয়, কিমিয়াগরে, কিমিয়াগর বলা হচ্ছে যিনি মাটিকে লোহাকে কি করেন,
স্বর্ণে পরিণত করেন। ওই কিমিয়ার বুটি, যে জড়িবুটি দিয়ে, যে পদার্থ দিয়ে, যে ধাতু দিয়ে মাটিকে লোহাকে স্বর্ণে পরিণত করে, অনুরূপভাবে এই মাটির শরীরস্থ দেহে যেটাতে আল্লাহ পাক আল্লাহ সৃষ্টি লগ্নে আমাদেরকে সুস্থ সবল একটি কলব দিয়েছিল, কিন্তু এই মাটিতে গড়াগড়ি করতে করতে আমরাও এক পর্যায়ে সেটার চেতনা যখন হারিয়ে ফেলেছি, সেটাকে যখন মৃত প্রায় হয়ে গিয়েছি, সেটাতে আবার প্রাণ সঞ্চারের জন্য একজন কিমিয়াগর লোহাকে স্বর্ণে পরিণতকারী কামিল ব্যক্তিত্বের ছোঁয়ার প্রয়োজন আছে। হ্যাঁ, কামেলের ছোঁয়া ছাড়া হয় না। আপনারা জানেন বাইতুল্লাহ শরীফে কত মূর্তি ছিল? সব ভেঙে দিয়েছে। হ্যাঁ, বাইতুল্লাহ শরীফে কত মূর্তি ছিল? সব ভেঙে। আচ্ছা, এখন তাহলে মূর্তি আলয়ে যত মূর্তি আছে সব আমরা ভেঙে দিতে পারবো না? বায়তুল্লাহর গুলো তো ভেঙে দেওয়া হয়েছে। দেখুন, বায়তুল্লাহ হযরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম কি করেছেন? বানিয়েছেন। তখন সেখানে মূর্তি ছিল না। মূর্তিতে যারা দখল করেছে তারা অপদখলকারী, ওজন্য বের করে দেওয়া হয়েছে। তো আচ্ছা, বায়তুল্লাহকে যদি আমি জিজ্ঞেস করি, এই বায়তুল্লাহ, তোমার দিকে মুখ করে মানুষকে, আমাদেরকে মুসলমানদেরকে নামাজ পড়তে হয়, তোমার এই মর্যাদা আছে, তোমার দিকে মুখ করে সকল মুসলিমকে নামাজ পড়তে হয়, কিন্তু তোমার ভিতর তো 360 মূর্তি ছিল, এই 360 মূর্তিকে নসাৎ করে তুমি বায়তুল্লাহকে পবিত্র করার জন্য কিসের প্রয়োজন পড়েছিল? হ্যাঁ, বায়তুল্লাহ উত্তর দিবে, আমি বায়তুল্লাহ 360 মূর্তির অভয়ারণ্য ছিলাম। আমি বায়তুল্লাহর পবিত্রতা ফিরে যাওয়ার জন্য মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হস্ত মুবারকের স্পর্শের প্রয়োজন হয়েছে। কার হাতের? কার হাতের? মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর হাতের। মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহর হাতের নয়। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ কথা সত্য, আব্দুল্লাহ সত্য, কিন্তু একজন মুমিনের কাছে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ রাসূলের পরিচিতি নয়। আপনারা জানেন হুদায়বিয়ার সন্ধি, আসলে আলোচনা কোন দিকে যাচ্ছে সময় তো কম মনে হয়। ত্রাহন্ডে হুজুর তারা সালাতুনিয়া হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পর্কে আপনারা জানেন, আমি পুরো ঘটনা বলবো না। সন্ধি যখন হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল, তখন সন্ধি লেখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল হযরত সাইয়্যিদনা আলী ইবনে আবি তালেব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে। কাকে? হযরত মাওলা আলী মুশকিল কুশাকে সন্ধির শর্ত লেখার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। উনি লিখেছিল, হাজা মা কাদা বাইনা মুহাম্মদির রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া বাইনা রওয়াসাইল কুরাইশ। এটি ওই বিষয় যা সাব্যস্ত হয়েছে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ এবং কুরাইশ নেতাদের মাঝে। এ কথা কে লিখেছেন? হযরতে মাওলা আলী মুশকিল কুশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা লিখেছেন। তখন আরবের মুশরিকদের পক্ষ থেকে আপত্তি তোলা হলো, মুহাম্মদকে রাসূলুল্লাহ মানলে তো তোমাদের সাথে আমাদের সন্ধির প্রয়োজন পড়তো না, ছিল না। আমরা তো মানি মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ। মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ লেখো। কি লেখো? হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা লিখছেন না।
কলম হাতে, লেখা থেকে নিবৃত রইলেন। আল্লাহর প্রিয় রাসূল হুজুর সরওয়ার কায়নাত সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকুম করলেন, আলী লেখো। আলী উমহু রাসূলুল্লাহ, আলী রাসূলুল্লাহ মুছে দাও। রাসূলুল্লাহ এটা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ যে লেখেছো, ওখান থেকে রাসূলুল্লাহ মুছে দাও। মুছে কি লিখে দাও? কে নির্দেশ দিচ্ছেন? আল্লাহর প্রিয় মাহবুব নির্দেশ দিচ্ছেন। নবীর নির্দেশ পালন ফরজ, ফরজ। কিন্তু হযরতে সাইয়েদনা মাওলা আলী মুশকিল কুশা উত্তর দিচ্ছেন, ওয়াল্লাহ মামুর রাসূলুল্লাহ, খুদার কসম আমি আলী ইবনে আবি তালেব রাসূলুল্লাহ মুছব না। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে হায়দরি, নারায়ে হায়দরি। আলী ইবনে আবি তালেব উত্তর দিলেন, আলীর কলম দিয়ে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ লেখা হয়েছে, মুছা হবে না। একটা জিনিস লক্ষ্য রাখবেন, হুকুম আর আদব যদি সাংঘর্ষিক হয়, সেখানে আমল আদবের উপর, আমল আদবের উপর। হুকুম কিন্তু আলী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ, রাসূলুল্লাহ মুছে দাও। আলী উত্তর দিচ্ছেন, ওয়াল্লাহ মামু রাসূলুল্লাহ, আমি রাসূলুল্লাহ। এরপর আল্লাহ রসুল নিজে কলম নিয়ে সেটা কেটে নিচে লিখে দিয়েছেন। অনেকে আমার রসুল নিরক্ষর ছিল, ওটার দলিল বুখারী শরীফের বর্ণনায় রয়েছে। নবী মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ, ওই দিন কিন্তু আল্লাহ রসুল হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে আরেকটি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, যেটা যদিও বা বুখারীর বর্ণনায় নেই, অন্য কোনো হাদিসের বর্ণনায় রয়েছে। সেই বর্ণনা হচ্ছে, আমার রসুল হযরত সাইয়েদনা মাওলা আলী মুশকিল কুশাকে বলেছিলেন, আলী তোমার বিষয়ে এই ধরনের একটি ব্যাপারের উৎপত্তি ঘটবে, একটি উদ্ভূত সমস্যা দেখা দিবে, যখন তোমাকে খলিফাতুল মুসলিমিন মানা হবে না, আমিরুল মুমিনিন পদবী তোমার নামের পূর্ব থেকে মুছে দেওয়ার কথা বলা হবে। যাক, ওটা আমার আলোচ্য বিষয় না। আমিরুল মুমিনিন পদবী ইমামে হক, আমিরুল মুমিনিন বড় হকের ক্ষেত্রে বলা হবে যে তোমাকে তো আমিরুল মুমিনিন মানলে সন্ধির প্রয়োজন পড়তো না। যাক, ওটা আমার আলোচ্য বিষয় না, বিষয়টা আসলে স্পর্শকাতর, আমি ওদিকে যাচ্ছি না। তো আমাদের ঈমান কিন্তু মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ, এটা সত্য, আল্লাহ রসুলের সত্তার পরিচয়ে এটা আসবে, কিন্তু এটা মুমিনের ঈমান কোনো কেউ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ বললে সে মুমিন নয়, হবে না। যাক, তো এই মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর হাতের কি লেগেছে? ছোঁয়ার প্রয়োজন হয়েছে বায়তুল্লাহকে। আমি ওখান থেকে গিয়েছি যে বায়তুল্লাহকে পবিত্র হওয়ার জন্য কার হাতের ছোঁয়া লেগেছে? মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর হাতের ছোঁয়া। মানে কার হাতের ছোঁয়া? হ্যাঁ, কার হাতের? আল্লাহর হাতের ছোঁয়া। এই হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রেক্ষাপটে বাইতে রিদওয়ান যেটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, ওই বাইতে রিদওয়ানকে কেন্দ্র করে কালামে মজিদে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলেন, ইন্নাল্লাযীনা ইউবাইউনাকা ইন্নামা ইউবাইউনাল্লাহ ইয়াদুল্লাহি। ইয়া রাসূলুল্লাহ, যারা আপনার কাছে বায়াত হয়েছে তারা আপনার কাছে বায়াত হয়নি, বরং আল্লাহর কাছে বায়াত হয়েছে। ইয়াদুল্লাহি, তাদের হাতগুলোর উপর কার হাত রয়েছে?
আল্লাহর হাত রয়েছে। ওই আল্লাহর হাত কাতো মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর হাতের ছোঁয়া লেগেছে বায়তুল্লাহকে পবিত্র হওয়ার জন্য। দেখা গেল কিছু মূর্তি নিচ থেকে নাগল পাওয়া যাচ্ছে না, কিছু মূর্তি। এখন কি করবেন? হ্যাঁ, সৈয়দনা মাওলা আলী মুশকিল কুশা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি আমার কাঁধের উপর উঠুন এবং ওই মূর্তিগুলো ভাঙুন। আল্লাহ রসুল উত্তর দিলেন, এ আলী, তুমি সাহেব বেলায়েত হয়ে থাকলেও নবুয়তের ভার তোমার পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। আমি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহকে কাঁধে নেওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব নয়, বরং তুমি আলী ইবনে আবি তালিব আমার। হ্যাঁ, কার কাঁধে? কে? মওলায়ে কায়নাত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর কাঁধে। আচ্ছা, কেন? আমার নবী কি খুব ভারী ছিলেন? হ্যাঁ, একটা বিষয় বুঝে আসার কথাই নয় মূলত। দেখা গেল নবী হেঁটে যাচ্ছেন, কখনো পাথর বিগলিত হয়ে পদচিহ্ন বসে আছে। আবার দেখা গেল ধুলির উপর দিয়ে নবী চলে যাচ্ছেন, ধুলিতেও পদচিহ্ন পড়ছে না। বুঝতে হবে, খালি রক্ত মাংসের মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ দেখেছে এটা বুঝলে চলবে না। আপনারা জানেন, ওদের যুদ্ধে যখন আমার নবী আক্রান্ত হয়েছিল, রক্ত ঝরে ছিল। তাইফের ময়দানে রক্ত ঝরে ছিল। মানুষের শরীর থেকে যেভাবে রক্ত ঝরে ওইভাবে ঝরে ছিল আক্রান্ত হয়ে। কিন্তু উম্মুল মুমিনিন আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা একদিন বর্ণনা করছেন, আমি উম্মুল মুমিনিন আমার খিমার দিয়ে, খিমার হচ্ছে যে দোপাট্টা, ওড়না, আমি আমার ওড়না দিয়ে আল্লাহর প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জড়িয়ে ধরে আর জন্য চেষ্টা করলাম। অর্থাৎ শরীরের ওই দিক থেকে আমার ওড়নাটা পেলে নবীকে আমার দিকে টানলাম। দেখা গেল নবী নবীর অবস্থানে বহাল তবিয়তে বহাল আছেন, আর শরীরের মধ্যে কান দিয়ে আমার ওড়না আমার কাছে চলে এসেছে। এই যে লতাফত, সূক্ষ্মতা, ওটাও দেখতে হবে। যাক, এখন নবীর কাঁধে কে? মাওলা আলী মুশকিল কুশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা। এই মাওলা আলী মুশকিল কুশা ওগুলো ভেঙেছে। মাওলা আলীর হাত কার হাত? আল্লাহর হাত। মাওলা আলীর একটা উপাধি কি? ইয়াদুল্লাহ আছে। একটা উপাধি ইয়াদুল্লাহ আছে। এটার একটা ঘটনাও আছে, বলতে গেলে আসলে অনেক সময় চলে যাবে। 9টা বেজে গেছে, আমার সময় বলে 9টা পর্যন্ত। সুতরাং আমি ওইদিকে আর যাচ্ছি না, ওই ঘটনার দিকে। তবে হযরত আলীর হাত কার হাত? আল্লাহর হাত। ওটার প্রয়োজন পড়েছে। তাহলে বায়তুল্লাহ যেটার দিকে মুখ করে অভিনিবেশ করে আমাদের কি করতে হয়? নামাজ পড়তে হয়, নামাজের কেবলা। ওটাকেও পবিত্র হওয়ার জন্য কিসের প্রয়োজন? ইয়াদুল্লাহ ছোঁয়ার প্রয়োজন। ইয়াদুল্লাহর ছোঁয়া ছাড়া সেটা পাক হয় না, পবিত্র হয় না। অনুরূপভাবে মানুষের অন্তঃকরণ কলব যেটা আল্লাহর আমানত, যেখানে আল্লাহ দিয়ে রেখেছিল, আমরা সেটাকে সকিম করে নিয়েছি। সেটার সকামত দূর করে সেটাকে আবার সলিম বানাবার জন্য, সালামত ফিরিয়ে আনার জন্য ইয়াদুল্লাহর কি প্রয়োজন? স্পর্শ প্রয়োজন। যদি থন মাটি পরে বুটি দেয়, মাটির কোটি স্বর্ণ করে, ওই সোয়ার প্রয়োজন। গৌসুল আজমের হাত কার হাত? এটা বুখারী শরীফের বর্ণনায় আছে। উলামা ইকরাম প্রায় বলে থাকেন, কুনতু সামাউল্লাযী ইয়াসমাউ বি, বাসারুল্লাযী ইবসিরু বি, ইয়াদুল্লাতী ইয়াবতিশু
বিহা। এটা হাদিস, অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের হাত আল্লাহর হাত। তাহলে গৌসুল আজমের হাত কার হাত? গৌসুল আজমের ছোঁয়ার প্রয়োজন আছে ওই বুটি দেওয়ার জন্য, মাইদের সে প্রয়োজনীয়তা আছে। ওটা ছাড়া পাক হওয়া সম্ভব নয়। আমার সময় শেষ। এরপর আমি যে আয়াতটা উল্লেখ করেছি ওটার দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। যেহেতু আল্লাহর স্মরণে এখনো আমি যেতে পারিনি, তো এই অন্তর দিয়ে আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে, সেখানে ইয়াদুল্লাহর ছোঁয়ার প্রয়োজন আছে। না হলে বায়তুল্লাহর মূর্তি যেমন রয়ে গেছে, আমাদের খেয়াল আর ওহামের মূর্তিগুলো এখানে, কত মূর্তি আমাদের এখানে রয়েছে। ডক্টর আল্লামা ইকবাল কি বলেন জানেন? ইয়ে মাল ও দৌলতে দুনিয়া, ইয়ে রিস্তা ও ফাবন, ভূতান ওহাম গুমা আলা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এই জগতের মাল সম্পদ, আত্মীয়তার বন্ধন সব কিছু হচ্ছে আপন আপন ধ্যান ধারণার কি মূর্তি। হ্যাঁ, একটা দুটা মূর্তি না, অসংখ্য মূর্তি আমরা এখানে। হ্যাঁ, জামি রুমি এটাকে এভাবে বলছেন, শেখ মি গুইয়া তসবি বদস সদ্ভূতে দারা নিহা আইবুত পরস। হাতে তসবির মালা আছে, চুল দাড়ি পাকিয়ে জুব্বা পাকি পরে শেখ সেজেছ। সদ্ভূতে নেহা আইবুত পরস, কিন্তু অন্তরে সহস্র বুধ কি করছো? লালন করছো। ওই মূর্তিগুলোকে ভাঙ্গার জন্য কিসের প্রয়োজন? ইয়াদুল্লাহর ছোঁয়া প্রয়োজন। এবং আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে নিজকে ভুলে। কাকে ভুলে? নিজকে ভুলে আল্লাহকে, অর্থাৎ আল্লাহকে দেখতে হবে। ওই আল্লাহকে দেখার আয়না বলুন, বরজখ বলুন, তাসাব্বুর বলুন, সেটা হচ্ছে যে মুর্শিদে কামেলের অবয়ব, চেহারা। কার চেহারা? মুর্শিদে কামেলের চেহারা। এটাকে অনেকে শিরক বলে, বেদাত বলে, কুফরি বলে। হ্যাঁ, মুর্শিদে কামেলের অবয়বের ধ্যানটা হচ্ছে জগতের সমস্ত মূর্তি থেকে পরিত্রাণের, অন্তরের সমস্ত মূর্তি থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পন্থা, উপায়। এটাকে অনেকে কি বলছে? মূর্তি পূজা বলছে। আসলে মূর্তি পূজা এটা নয়। যেহেতু নামাজে আসসালামু আলাইকা ইউহান নবিয়্যু বলতে হয় কিনা, তো ওখানে কিভাবে বলবে? নবীকে স্মরণ করে না, স্মরণ করা ছাড়া কিভাবে স্মরণ করবে? আল্লামা সালাতুন ইয়া এটা এভাবে স্মরণ করতে হবে যে ইমামে গজ্জালি বলছেন, ওয়াউদুর ফি কলবিকা নবিয়্য সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া শাখসিয়াতাহুল করিম। তোমরা তোমাদের অন্তরে নবীকে উপস্থিত করো। কাকে? কোথায় উপস্থিত করো? ধ্যানে, অন্তরে, এবং নবীর অবয়বকে। তারপর বলা আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবী। এরপর আমরা যারা নবী দেখিনি তাদের জন্য ওয়ালা ইবাদিল্লাহ সালিহিনের বিধান দিয়ে আছে নামাজে। এই স্মরণের কথা কোথায় আছে? নামাজে আছে। যেমন আল্লাহ রসুলের অনেক সাহাবীর বর্ণনা, হাদিসের বর্ণনা এমন রয়েছে, কান্নি রায়তুন নবিয়্য সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াকুতিবু আলাল মিম্বর। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি আল্লাহর রসুল মিম্বরে দাঁড়িয়ে কি দিচ্ছেন? খুতবা দিচ্ছেন, ভাষণ দিচ্ছেন। তাহলে ধ্যানের জগতে ওই সাহাবী নবীকে দেখছেন কিনা? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই কথা উনি আবার বর্ণনাও করেছেন। এবং এই বর্ণনায় নামাজের দীক্ষা তো ওঠা রয়েছে। সুতরাং ওটা শিরিক নয়, বরং সমস্ত শিরিকের উৎপাটনের জন্য জরুরি হচ্ছে সেই বর্জক। সে বর্জক, বর্জক মানে কি? দুটা বিষয়ের মধ্যবর্তী পর্দা, দুটো জিনিসের। যেমন আমি এখানে ওয়াজ করছি, প্রজেক্টর ফিট করা হলে অন্যত্র পর্দা আমাকে দেখাবে কিনা? পর্দা আমাকে দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, কিন্তু পর্দায় যে আছে সে কি আমি? হ্যাঁ,
অনুরূপ এই বর্জকে কাকে দেখা যায়? আল্লাহকে দেখা যায়। যদি আপনি যখন এগুলো বলতে যাবেন, অনেকে এগুলো বলে মূর্তি পূজা, যখন দলিল দিয়ে বলতে যাবেন তারপরেও বলে যে মানুষ, সাধারণ মানুষ কি বুঝবে, মূর্তি পূজার দিকে ধাবিত হয়ে যেতে পারে, তাই আমরা বারণ করি। এই ধরনের কথাবার্তা ওরা বলবে। এইভাবে বারণ করলে তো ইন্নী ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ হানিফা বলার পর আবার নামাজের মধ্যে মুতাওয়াজ্জিহান কাবার দিকে কেন? ওই কাবা কি আল্লাহ? তো ওটাও তো তোমাকে আল্লাহর দিক থেকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেবে। এ বর্জক হচ্ছে আল্লাহ দেখার মাধ্যম, এবং বর্জকুল বারাজিক হচ্ছে আল্লাহ রসুলের সত্তা। কার সত্তা? আল্লাহ রসুলের সত্তা। ডক্টর আল্লামা ইকবাল ওই প্রেক্ষাপটকে এভাবে বর্ণনা করছেন, ওয়াকিফে আসরার আল্লাহ মিল গুয়ুব, ওয়াকিফে আসরার আল্লাহ মিল গুয়ুব, বরজকে বারাইনে ইমকানু ওজুব, আসসালাম এমকান আর অজুব। এমকান বলে যে সৃষ্টিকে, এমকান কাকে বলে? মানুষ হচ্ছে কি সৃষ্টি, ইমকান মুমকিনুল অজুব, আর ওয়াজিবুল অজুব কে? আল্লাহ। ইকবাল বলছেন বরজকে বাহারাইন, দু সমুদ্র অর্থাৎ সৃষ্টি আর স্রষ্টার সমুদ্রের মধ্যবর্তী বর্জ করছে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বরজকে বাহারাইনে ইমকানু ওজুব, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর সত্তা এবং মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর প্রকৃত যুগ প্রতিনিধি যারা রয়েছেন তারাই হচ্ছেন সে বর্জক, সে সত্তা। যাদের হাত আল্লাহর হাত, তারা হচ্ছেন সেই সত্তা। ওই সত্তাকে যখন আপনি ধ্যান করবেন, জগতের অন্য কোনো ধ্যান আপনার অন্তরে থাকবে না। তো ওটাতে যদি বিভোর হতে পারেন, ওটা ছাড়া অন্য কিছুতে যখন আপনার শান্তি স্বস্তি থাকবে না, তখন ওটাতে আপনি আল্লাহ দেখতে পারবেন। নিজকে ভুলে আল্লাহ স্মরণ করা হবে, ওই স্মরণ আপনার আমার উপকারে আসবে। ওই ধ্যান ওটার জন্য মূলত মোরাকাবা, মুশাহেদা, এই যে শ্যামা শোনা, ওই ধ্যানকে স্থির করার জন্য। তো ওটার প্রয়োজন প্রত্যেকের আছে। ওটাকে মূর্তি পূজা হিসেবে উপমহাদেশে প্রথম আখ্যায়িত করেছিল সৈয়দ আহমদ বেরলভী নিজের পীর সাহেবের কাছে গিয়ে। আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভীকে বলেছিল, হযরত ইসমে और बुत परस्ती में क्या फर्क है? আসলে এটা বুত না, বরং ওটা হচ্ছে সমস্ত মূর্তিকে গ্রহণ করা অস্ত্র। ওটাই সমস্ত মূর্তি নিধনের অস্ত্র। ওয়াজকুর ইসমা রাব্বিক, তুমি তোমার প্রভুর স্মরণ করো। ওয়াতাবাত্তাল ইলাইহি তাবতিলা, এবং তোমার প্রভুর দিকে মনোনিবেশিত হয়ে থাকো পূর্ণদমে। মনের নিবেশ আর অন্য কোথাও দিও না। তো আল্লাহর দিকে ওই পরিপূর্ণ রূপে মনোনিবেশের জন্য বর্জক, যেটা মধ্যবর্তী পর্দা বলুন, শেখের তাসাব্বুর বলুন, ওটার প্রয়োজনীয়তা আছে। ওটা ছাড়া সম্ভব নয়। এবং অন্তরের ওহাম খেয়ালের যে মূর্তিগুলো রয়েছে, ওই মূর্তিগুলো থেকে অন্তরকে পবিত্র করার জন্য ওই ধরনের ইয়াদুল্লাহর ছোঁয়ার প্রয়োজন আছে। ওই ধরনের ইয়াদুল্লাহর ছোঁয়া যদি লেগে থাকে, তাহলে মানুষের অন্তরটা আবার কলবে সলিমে রূপান্তরিত হবে। যে আল্লাহ প্রদত্ত আমানত নিয়ে এসেছি, সে আমানত ফিরিয়ে দিতে আমরা পারবো, এবং আমাদের এই মাটির শরীর প্রকৃতপক্ষে স্বর্ণে রূপান্তরিত হবে। এটার নজির আমরা এই বাংলার জনপদে হাজারো হাজার দেখেছি। যেমন আল্লাহ রসুলের দুইজন সাহাবীকে এন্তেকালের 1300 বছর পরে কবরে অবিকৃত পাওয়া গিয়েছিল, অনুরূপভাবে আমার গৌসুল আজমের খলিফাকে এবং মাঝভান্ডারী তরিকের অনেক ভক্ত শিষ্যকে
এমনকি আমাদের এক পীর বোন এবং আমার জ্যাঠাতো বোন, ওনাকেও প্রায় 7 বছরাধিককাল পরে কবরে। এই যে ওর শরীর মাটি থাকলে তো মাটি খেয়ে ফেলতো। এই যে যদি তন মাটি পরে বুটি দেয়, কিমিয়া গড়ে মাটির গটি স্বর্ণ করে, দুকুলো তার বাহাদুরি। তাহলে মাঝভান্ডারির তরিকার এ কিমিয়ার বুটি শেখে কামেলে প্রত্যেকের অন্তরে প্রক্ষেপ করে থাকেন। মাঝভান্ডারির তরিকা মূলত এনজেজাবি সুলুকি নয়। সুলুক হলে তো 50,000 বছরের প্রয়োজন পড়বে আল্লাহ পর্যন্ত যাওয়ার জন্য। আর এনজেজাবি হলে অর্থাৎ আকর্ষণমূলক হলে, মাসুক যদি আপনাকে আকর্ষণ করে নিয়ে যায়, তখন কিন্তু আর মুহূর্তের প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু এই মুহূর্তে পৌঁছার জন্য নিজেকেও কাজ করতে হবে। সেই কাজটি হচ্ছে দবতুল কলব মা শেকিল মদবু বিল মুহাব্বত। প্রেমের সাথে নিজের কলবটাকে যে শেখের অনুসরণ করছে তার সাথে বাঁধিয়ে রাখা। বাস কলবটি সব। এই পথে অনেক বাধা আছে, বিপত্তি আছে, ওই আলোচনার আমার সময় নেই। আমি এখন হয়তো কয়েক মিনিট বেশ নিয়ে নিয়েছি। আমার কথাকে কষ্ট পেয়ে থাকলে ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ আমরা প্রত্যেককে মুর্শিদে করিমের দামান আঁকড়ে থাকার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল্লাহ প্রত্যেকের অন্তরের সকামতকে বিদরণ করে কলবে সলিম এবং কলবের সালামত দান করুন। ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।